ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, masters. ध्यान की स्थिति बरकरार रखिए। ध्यान केवल सुबह 3 घंटे का नहीं, हमारी जिंदगी के हर पल हम ध्यान की स्थिति में हमें जीना है। यस मास्टर्स, कल कुछ कह रहे थे, उसे कंप्लीट पहले कन्नड़ में कंप्लीट करेंगे, फिर हिंदी में। ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೈಸೂರಿನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದ? ನಿನ್ನೆದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದ? ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಂಡುಪುತ್ರರು ಪಾಂಡವರ 5 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆನೂ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. 5 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀನೇ ತಾನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಂಡವಳು ಅಂತ. ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಸರಿ, 2 ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತಾನೆ. 2 ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ, ಲೋಕದ ಒಳಿತನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಪರಮ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರಿ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾತು, ಇದಿಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾತು. ಎಸ್ ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಹೌದು, ನಾವು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೋಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ಆ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಗಿಗಳು, ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದವರು. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮತ್ವವೇ ಯೋಗ. ಹೌದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ.
ಹೌದು ಮತ್ತೇನ್ ಸರ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ? ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ, ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ. ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ, ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋಧಿಕ, ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ. ತಪಸ್ವಿಗಿಂತಲೂ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯೋಗಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜ್ಞಾನಿಗಿಂತಲೂ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ. ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಆಗು. ಕೆಲವೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭವ. ಯೋಗ ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಯೋಗಿ ಭವ, ಆಗು ನೀ ಯೋಗಿ. ಏನು ಯೋಗ? ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಎರಡೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯೋಗಿ ಆಗು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಹೊಕ್ಕಿದೆ, ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಯೋಗ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಕೂಡದು, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಕೂಡದು. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಂದು ಕ್ಷಯವಾಗದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಂದು ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮನುಷ್ಯ ಗಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಗಳಿಸೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಯ್ದಾಡಕೂಡದು. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾಜನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಸಂಗತಿಯ. यस मास्टर्स, मैडम ने कल सवाल पूछा था कि आज के इस स्थिति में हम कैसे रहे। जो कश्मीर में हुआ उससे संबंधित सवाल था उनका। मास्टर्स उसके लिए जवाब है। देखिए, न ही हम इस कृत्य के पक्ष में होना चाहिए, न ही हम इस कृत्य के विपक्ष में होना चाहिए। हमें समत्व का धारण करना चाहिए। यदि इस कृत्य के पक्ष में हो जाते हैं तो लोहे की जंजीरें आपके हो जाते हैं,
या लोहे के जंजीरों में आप बंध जाते हैं। यदि विपक्ष में हो जाते हैं तो सोने की जंजीरों में आप बंधे हो जाते हैं। दोनों जंजीरें ही हैं। हाँ, लोहे की जंजीरें से छुटकारा पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन सोने की जंजीरें से छुटकारा पाने की इच्छा भी नहीं होती। उसे प्यार करने लगते हैं, उसके मोह में पड़ जाते हैं। तो हमें कैसे जीना चाहिए? हमें समत्व में जीना चाहिए। देखिए, कृष्ण, हम समझते हैं आमतौर से कि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। नहीं, कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन से उपदेश करते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक, ज्ञानी से भी अधिक श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्म योग में स्थित रहने वाले से भी श्रेष्ठ है योगी। तस्मात्, दैट इज वाई, इसलिए योगी भव अर्जुना, योगी बनो अर्जुना। देखो, खुद बनने के लिए संदेश दे रहे हैं। इस दृष्टि से हम भगवत गीता को एक बार ले सकते हैं। योगी भव, तो फिर योग क्या है वो भी उसमें क्लियर करते हैं। बाद में आप भ्रम में ना पड़े। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। एक स्थिति में रहकर जो कर्म करते हैं उसमें योग स्थिति आ जाती है। समत्वम योग उच्यते, न इस पक्ष में न उस पक्ष में। अगर कृष्ण पांडव के पक्ष में होता तो कर्ण की इच्छा होती। आपको मालूम है, कर्ण की इच्छा थी कि जिस दिन मेरा अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन होने से पहले मुझे आप पर्सनली मुझे बांसुरी सुनाएंगे। और कृष्ण ये जानते भी है, जिस दिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध होने वाला था उसकी रात में न कृष्ण सोए, न कर्ण सोए, न अर्जुन इधर सोए। तो कर्ण अपने शिविरों से दूर होकर नदी के किनारे आ जाते और कृष्ण उस ओर आते हैं, और उस रात में कृष्ण बांसुरी बजाते कर्ण के। ये नहीं कह सकते कि आप कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। नो, कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। याद रखिए, अगर पांडव के पक्ष में होते तो अभिमन्यु को मरने नहीं देते। अभिमन्यु को तभी चक्रव्यूह से बाहर आने का ट्रेनिंग देते जब चक्रव्यूह की कथा सुभद्रा को सुना रहे थे। क्या कृष्ण को पता नहीं था कि अभिमन्यु सुन रहा है, इसको पूरा सुनाना चाहिए? पता था, फिर भी उतना ही कहा जितना आगे की कहानी के लिए जरूरत है। वैसे ही इस दृश्य में अभिमन्यु कौन है, कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, और कौरव कौन है, क्या होने वाला, कृष्ण को ही पता। इसीलिए ऐसे सन्निवेश में हमें समत्वम योग उच्यते, हमारी शक्ति, हमारी ध्यान की शक्ति न इधर मुड़ना चाहिए न उधर। किसी भी एक चीज को लेते हैं तो दुनिया बंट जाती है कि एक और कुछ लोग हो जाते हैं, एक और कुछ लोग हो जाते हैं।
मध्यम मार्ग, खत्री सर ने हमें सिखाया मध्यम मार्ग, न इस ओर न उस ओर, न लोहे की जंजीर की ओर न ही सोने की जंजीर की ओर, मध्यम मार्ग। सोने की जंजीर को ही चुनना है तो वो भी एक जंजीर ही है। भले आप लोहे की जंजीर से मुक्त हो सकते हो, लेकिन सोने की जंजीर से मुक्त होना बहुत दिक्कत है। तो याद रखिए मास्टर्स, समत्व का आप भीतर समत्व की स्थिति को बरकरार रखिए, मेंटेन कीजिए कंप्लीट। धर्मराजा कृष्ण के जैसे समत्व स्थिति में थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सदेह स्वर्ग जाना पड़ता है, तो 4 भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ चढ़ रहे थे, एक एक करके मरे। तो सबको रीजन देते हैं कि तुम क्यों मर रहे हो, तुम्हारी गलती क्या थी। लेकिन उसके साथ एक कुत्ता भी आ जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, स्वर्ग के दरवाजे तक आ जाता है। तो वहां के देवता कहते हैं कि तुम अकेले अंदर आ जाओ, कुत्ते को यहां भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो धर्मराजा ने क्या किया, बीच रास्ते में मेरे 4 भाई मरे और द्रौपदी भी मरी, ये जिंदा आया है मेरे साथ, इसको प्रवेश मिलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, यदि इसको प्रवेश नहीं मिलेगा तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्या थी धर्मराजा की अंतिम परीक्षा? धर्मराजा की अंतिम परीक्षा थी कि ये धर्म में है या नहीं, टेस्ट कर। कौन कर रहे थे कुत्ते के रूप में? साक्षात यमधर्मराय, उसके पिता। जब यमधर्मराय प्रत्यक्ष हो जाते तो स्वयं ही वे उनको अंदर ले जाते। समत्वम योग उच्यते। धर्मराजा न कौरवों के पक्ष में थे न पांडवों के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, कुत्ते के पक्ष में। पांडवों के पक्ष में होते तो चारों भाइयों को और द्रौपदी को बचाने के लिए लड़ते। वो लोग कैसे मरे, मैं कैसे आऊं, उनके बिना कैसे आऊं, ऐसे वीरावेश के भाषण दे सकते नहीं। धर्मराजा निर्लिप्त थे, इसलिए इस युग में पांडव के चारों भाई वापस आए हैं। लेकिन धर्मराजा नहीं आए, याद रखिए। धर्मराजा इस युग में जन्म नहीं लिए, चारों भाई जन्म लिए, द्रौपदी भी जन्म ली। द्रौपदी बहुत अलग अलग टेस्ट को लेकर जन्म ली। ये जानता हूं मैं, उनसे मिला हूं। तो इसीलिए न कौरवों के पक्ष में न पांडवों के पक्ष में, धर्म के पक्ष में रही। समत्वम योग उच्यते बोला उसने, समत्वम योग उच्यते तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो मित्रों, इस निर्णायक घड़ी में हमें जो ब्रह्मर्षि पितामह ने सिखाया है कि मध्यम मार्ग, न इस ओर न उस ओर, बीचों बीच में स्थित हो जाइए, अपने योग शक्ति को बरकरार रखिए, अपनी आत्मशक्ति को बरकरार रखिए, न इस ओर उसे खर्च कीजिए न उस ओर। आप भीतर से बिल्कुल प्रशांत रहिए। यदि इसके बावजूद भी आप
टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, उसकी चर्चा करने में, उसके अलग अलग पोस्ट देखने में अगर आप अपना समय उपयोग करना चाहते हैं या व्यर्थ गंवाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा, क्योंकि यथा इच्छसि तथा कुरु, उसी ने कहा। इतना सब मैंने कहा है, लेकिन जैसे तुम्हें इच्छा होती है, जैसे तेरी इच्छा है वैसे करो। यस मास्टर्स, इस समय में इसे याद रखिए। इस साल अपने आप को बहुत संभालिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल मिलेंगे और कुछ श्रवण वगैरह के एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू, नमस्ते।